इस वेले की अहम खबर आ रही है चंडीगढ़ तो, जिथे सरकारी रिहाइश के बाहर सीएम की सरकारी रिहाइश के बाहर बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के वालों धरना दिता जा रहा। जो बीते दिन राजपुरा दे विच बीजेपी लीडर के नाल जो कुटमार हुई सी, जो धक्केशाही हुई सी, उसे दे ही विरोध दे विच अज बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के वालों, जिहदे विच पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा भी मौजूद ने, उन्हां दे वालों अज धरना लगाया गया सीएम की सरकारी रिहाइश दे विच। तां वड्डी खबर जो सामने आ रही है, सीएम खुद अपने फार्म हाउस तो निकल के धरने वाली थां ते पहुंचे ने, बीजेपी की लीडरशिप नूं मिलण दे लई खुद उत्थे चल के पहुंचे ने। हालांकि कुछ देर तो ही उन्हां नूं प्रशासन दे वल्लों भरोसा दिता गया सी कि उन्हां दी मुलाकात अज सीएम दे नाल करवा दित्ती जावेगी, जबकि दूसरे पासे जो बीजेपी की लीडरशिप है वह भी इस गल ते अज बजिद सी, जिद ते अड़ी हुई सी कि सीएम नूं मिले बगैर इत्थों नहीं हटणगे, धरना लगा के ही रखणगे। तां धरने वाली थां ते हुण सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद पहुंचे ने, उन्हां दीयां गल्लां सुनण दे लई, उन्हां दीयां मंगां सुनण दे लई। तां वड्डी खबर चंडीगढ़ तो सामने आ रही है, तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रही हां चंडीगढ़ दे सरकारी रिहाइश के बाहर, जिथे बीजेपी की सीनियर लीडरशिप के वालों धरना दिता जा रहा है। तो शायद पहली बारी होवेगा जो बीजेपी वर्करां दी, बीजेपी की लीडरशिप की गल सुनण दे लई खुद सीएम कैप्टन मौके ते पहुंचे ने, धरने वाली थां ते सीएम कैप्टन पहुंचे ने उन्हां दीयां गल्लां सुनण दे लई। तुहानूं वाकिया दस दिंदी हां, बीते दिन जिथे राजपुरा दे विच एक बीजेपी लीडरशिप बीजेपी लीडर दे नाल जो कुटमार हुई सी, धक्केशाही हुई सी, कहा जा रहा है कि धक्केशाही जिन्हां ने कीती आ ओह किसान ही सन। उन्हां नूं पूरी रात जिहड़ा बंधक बना के रखिया होया सी, तड़के 3 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ बड़ी मुश्किल दे नाल, मुशक्कत दे नाल उन्हां नूं उत्थों बाहर कढ़िया गया। तो इसे ही रोस दे विच हुण बीजेपी जिथे पंजाब भर के वख-वख जिलिਆਂ शहरों के विच विरोध कर रही है, तो अज सीएम की सरकारी रिहाइश के बाहर भी उन्होंने वालों धरना दिता गया। तो धरने वाली थां ते खुद सीएम पहुंचे ने। तस्वीरां तुहाडे नाल चंडीगढ़ दीयां सांझियां कर रहे हैं, जिथे कि पहुंचे हुए ने। तो चंडीगढ़ तो ही साडे नाल पत्रकार जो मौके ते ही मौजूद ने, अंकुश जुड़े हुए ने। अंकुश दे नाल गल कर। अंकुश, इस वेले हालात की ने कि सीएम उत्थे पहुंच गए ने कि उन्हां दी गल सुनण दे लई उत्थे मौके ते ही ने? सुरुचि बिल्कुल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जी सिसवा फार्म हाउस तो निकल के अपनी सरकारी कोठी पहुंच गए ने। इन्हों थोड़ी देर पहले जो भाजपा आगू इतने धरने से बैठे थे अश्विनी शर्मा की प्रधानगी से, इन्हों कहा गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्होंने मुलाकात करेंगे, थोड़ी देर बाद इतने पहुंचेंगे। तो हम कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने पहुंच गए ने। इस वे वड्डी खबर यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल भाजपा आगू की मीटिंग हो रही है। तो भाजपा आगू भी इस वे मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने जी मीटिंग है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल होएगी। लगातार पिछले कई दिनों तो जिस तरीके भाजपा आगुओं के उत्ते हमले हो रहे हैं, तो उसको लैके पहला भी जो पंजाब सरकार नूं, पंजाब पुलिस नूं हिदायतां दित्तियां गईयां सी हाईकोर्ट वालों की जिहड़ी इन्हां दी सुरक्षा उहनूं सुनिश्चित किया जाए। कल भी जिस तरीके नाल देर रात तक काफ़ी हंगामा चलिया राजपुरा दे विच, ते हाईकोर्ट की इंटरवेंशन तो बाद जिहड़ा उन्हां नूं ये कहा गया कि इन्हां दी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। तो सवेरे 4:30 बजे के करीब जिहड़े भाजपा उत्थों कढ़िया गया सही सलामत से। उस तो बाद लगातार इसनूं लैके राजनीति भी हो रही सी। सवेर तो ही भाजपा के आगुआ के काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। सवेर तो ही जी कोर कमेटी की मीटिंग जी है प्रधान अश्विनी शर्मा की प्रधानगी चल रही थी। तो उस तो बाद ये मीडिया को जानकारी दी गई कि बीजेपी को जोड़े मिलन उन्होंने को जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को भी चकमा देते हुए भाजपा के सारे आगू जोड़े है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारी रिहाइश के बाहर आके बैठ गए। तो इतने आके धरना देना शुरू कर दिता। तकरीबन 1 घंटा धरना देने तो बाद हुण मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जी सरकारी कोठी पहुंचे। तो इन्होंने हुण मीटिंग होने जा रही है। तमाम जो बीजेपी के वड्डे आगू है इस डेलीगेशन के मौजूद है, जिसकी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मुलाकात हो रही है। अंकुश, क्योंकि जाहिर जी गल है कि बीजेपी लीडरशिप के विच तां गुस्सा ही होवेगा, लेकिन जो सीएम कैप्टन उत्थे मौके ते पहुंचे ने तो उन्हां दा जेस्टर किहो जिहा सी कि उन्हां नूं देखदे ही बीजेपी लीडर होर भड़क गए सन, या फिर उन्हां दे पहुंचदे सार ही जिहड़ी ओह मीटिंग शुरू कर दित्ती है? जी देखो, जिथे तक जेस्टर की तुसीं गल कर रहे हो कि वो अपनी गड्डियां दे विच ही बैठ के जो पूरा मुख्यमंत्री का काफिला है वो गड्डियां दे विच बैठ के ही पूरा मुख्यमंत्री आवास के अंदर गया है। हालांकि जब तक सीएम अपने घर के अंदर नहीं गए तब तक सुरक्षा काफी कड़ी की गई, पूरे इतने बैरिकेटिंग की गई थी, रस्सियां पईयां गई थी भाजपा आगुओं के अगे, पूरी कई लेयर की जी सिक्योरिटी लगाई गई थी। लेकिन जिस तरह सीएम अंदर गए ने तो उस तो बाद भाजपा आगुओं भी एक करके अंदर भेजा गया मुख्यमंत्री आवास के कोल। तकरीबन 15 जने की जी टीम हैगी है, जो 15 भाजपा के आगू वो अंदर गए ने। तो इस वेले जी मीटिंग है वो अंदर शुरू
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੰਕੁਸ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰੂਚੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮਓ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਿਸਵਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ
ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੋਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲॉलेसनेस ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ? ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋਗੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਖਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੜਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।